फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं राजदीप ते देश दुनिया विच की कुछ रिया खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार दी गल। सब तो पहला एक नज़र सूबाई खबरां ते। खेती कानूनां दे मसले नूं लैके जिथे भारत भर दे विच भाजपा दा विरोध कीता जा रहा है, हुण उत्थे आम आदमी पार्टी दे नेता दे वल्लों इन्हां कानूनां दे विच कांग्रेस दी हिस्सेदारी भी सामने लिआंदी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा वालों हुशियारपुर च रोड शो तो पहला एक प्रेस वार्ता की गई, जिस च उन्होंने खुलासा किया है कि जिस तरह इन्हां काले कानूनों को लैके आउण च भाजपा सरकार जिम्मेवार है, उसी तरह ही कांग्रेस पार्टी भी इन्हां कानूनों लई जिम्मेवार है। नाल ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस ते किसान विरोधी होने के इल्जाम लगाए ने। सतलुज च छाल मार के एक व्यक्ति वालों खुदकुशी करने की कोशिश की गई है। आर्मी के जवानों वालों कथित व्यक्ति की जान बचा ली गई है। पुलिस के वालों मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुछगिछ करन ते पता लग गया कि खेती कानूनों तो परेशान होकर उसने अजिहा कदम चुक्या। पीड़ित व्यक्ति वालों केंद्र ते किसानों को गुमराह करने के इल्जाम लगाए गए ने। पंजाब च नगर कौंसल चोणां लई पोलिंग बूथ तैयार कर ले गए ने। चोणां लई 861 अति नाजुक पोलिंग बूथ बनाए गए ने। 1708 नाजुक पोलिंग बूथ बनाए गए ने। मानसा विच सब तो ज्यादा 101 अति नाजुक पोलिंग बूथ बनाए गए ने, जबकि बठिंडा दे विच 209 नाजुक अते 77 अति नाजुक पोलिंग बूथ बनाए गए। पटियाला च 88 नाजुक ते 86 अति नाजुक पोलिंग बूथ बनाए गए ने। जलंधर च 117 नाजुक ते 6 अति नाजुक बूथ अते फिरोजपुर च 152 नाजुक 74 अति नाजुक बूथ बनाए गए ने। मोहाली की गल करिए तो इत्थे 216 नाजुक अते 44 अति नाजुक, संगरूर दे विच 146 नाजुक अते 68 अति नाजुक पोलिंग बूथ बनाए गए ने। सुखबीर बादल फाजिलका दौरे ते पहुंचे, जिथे उन्हां रखे गए 14 प्रोग्रामां च शिरकत की। इस दौरान उन्हां कौंसल चोणां लई प्रचार भी किया। इस मौके उन्होंने लोगों को अकाली दल के हक में वोट पाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अकाली दल वालों सारे वार्डों के उम्मीदवार ऐलाने गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अकाली दल से झूठे पर्चे दर्ज करवा रही है। बीते दिन ही उत्तराखंड में ग्लेशियर टुटन नाल वड्डा हादसा वापर गया, जिस कारण 200 तो वध लोग लापता हो गए ने। इन्हां विचों ही समराला दे विच 4 नौजवान लापता ने। कथित नौजवान उत्तराखंड के पिंड पूर्बा दे नाल संबंध रखते हैं। इन्हां नौजवानों के लापता होने तो बाद पिंड विच सोग दी लहर है। ये नौजवान रोजी रोटी लई उत्तराखंड गए हुए सी। बीते दिन एक परिवार के व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को गोली मार दी सी। इस मामले दे विच विधायक राजा वड़िंग दे साले ते गंभीर आरोप लगे ने। इस मामले विच डिंपी विनायक ते आरोप लगे है कि उस कारण कथित व्यक्ति वालों अजिहा कदम चुक्या गया। अकाली दल ने मामले नूं लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस विच उन्होंने मुलजिम ते सख्त कार्रवाई की मांग की है। चंडीगढ़ विच पिस्तौल दी नोक ते बैंक च लुट दा मामला सामने आया। नौजवान ने बैंक च घुस के 10.5 लाख रुपए लुट ले। सैक्टर दे चंडीगढ़ के सैक्टर 1 दे विच लुट दी वारदात वापरी है। इत्थे क्राइम ब्रांच की टीम दे वल्लों मामले की जांच की जा रही है। पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा को एक बार फिर तो विरोध का सामना करना पिया। पंडोरा मुहल्ले दे विच अश्विनी शर्मा मीटिंग करने लई पहुंचे सन, जिथे उन्होंने भारी विरोध का सामना करना पिया। उधर बठिंडा के लहरा बेगा टोल प्लाजा ते एक व्यक्ति ने किसानां ते तेजधार हथियारां नाल हमला कर दिता, जिस च 3 किसानां समेत एक ASI भी जख्मी हो गया। दस्सिया जा रहा है कि कार दे विच एक व्यक्ति देर रात काफी समय तक धरने नेड़े खड़ा सी अते जद किसानां ने उस कोलों जाके पुछया तां कोई दिक्कत नहीं तां उस दे वल्लों पहला किसानां दे नाल गाली गलोच की गई ते फिर किसानां दे वल्लों पुलिसकर्मी नूं बुलाउण ते कार सवार ने किश दे नाल किसानां उत्ते अते पुलिसकर्मियां ते हमला कर दिता, जिस कारण ASI समेत 3 किसान जख्मी हो गए। उधर किसानों ने इल्जाम लाए कि हमलावर कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित है ते कांग्रेसी विधायक दा करीबी है। अमृतसर दे पिंड नौशहरा पन्नुआ दे लोकां वल्लों बॉलीवुड अदाकारां वल्लों किसानी अंदोलन ते कीती गईयां टिप्पणियां ते कहा गया कि कलाकार भी केंद्र सरकार दे चमचे ने, जिस दे कारण वो किसानां दा दर्द नहीं समझ रहे। मीटिंग के मुद्दे ते बोलदे उन्होंने कहा कि पहला जेलों में बंद नौजवानों को रिहा किया जाए,
ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੌਲੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 35 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 100 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 8 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਵਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਾਂਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ 1178 ਖਾਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਟੋਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਣੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ। ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਲਤ ਤਹਿਤ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਤੋਂ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 14% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਐਨਪੀ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੱਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਲਕੋਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਵੇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸਬੀਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਗ ਪਟਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ। HCL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 10 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। HCL ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ EBIT ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਲਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਸਕੋ ਮਾਰਟਿਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਗੋਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਗੋਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਰਿਆ ਸਿੰਘਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ
ਹੰਸਿਕਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੰਸਿਕਾ ਨੇ ਟੋਨੀ ਕੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗਾਣਾ ਬੀ ਪ੍ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਪਦਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਲਈ 6 ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ, ਇੰਦੌਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਜੈਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੈਸ ਟੂਰ ਦੇ ਓਪੇਰਾ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਲਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।